عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها إنك أعلى درجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، وقد قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد في كتابه المسمى برسالة المعاونة رحمه الله رحمة الأبرار، قدس الله سره ونور الله ذريعه ونفعنا الله به وبعلومه وسائر الصالحين، إلى أن قال: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الماجد الجواد الوهاب الرزاق الحنان المنان، الذي بعث محمدا خاتم أنبيائه برسالته إلى جميع الإنس والجان، وأنزل عليه الفرقان فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وشرع له ولأمته مع أوصله نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وفضل دينه على سائر الأديان، وجعله أكرم خلق عليه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويتعاونون على البر والتقوى، ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويتواصون على الصدق، ويجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم من أهل الزيغ والخذلان. فما يصد عن سبيل الله ويلوم على القيام بواجب حق الله إلى الذين حقت عليهم الكلمة من الله بالشقاق والخسران والخزي والهوان، ولا يتجرد لنصح عباد الله ودعوتهم إلى الله إلا الذين سبقت لهم من الله الحسنى بالسعادة والأمان والفوز والرضوان. أولئك ورثة النبيين وأئمة المتقين وخيرة رب العالمين من المؤمنين الراسخين في العلم المتحققون بحقائق الإيمان والإتقان والإحسان، الواقفون على أسرار الله في ملكه وملكوته من طريق الكشف والعيان، وما فازوا بهذه المناقب ولا وصلوا إلى هذه المراتب إلا بحسن ارتفاعهم وكمال اتباعهم لإمام الأئمة الذي أرسله الله للعالمين رحمة عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم، وعلى آله وأصحابه في كل حين وأوان، صلاة وسلاما دائمين بدوام الله الملك الديان. أما بعد، فيقول العبد الفقير المعترف بالكسور والتكسير الراجي عفو ربه القدير الشريف عبد الله بن علوي الحداد الحسيني عفى الله عنه
وعن أسلافه آمين. هذه رسالة بحول الله وقوته جامعة ووصية جامعة ووصية بفضل الله ورحمته نافعة حملني على وضعها الامتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله والرغبة في الوعد الصادق الوارد في الدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير والنشر للعلم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب ورب عامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Ayat gantian, siapa baca? Satu orang. Kita satunya lagi. Ada satu lagi. Ayat terus. Kana ala ya kana. Wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athamin من تابعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: أجودكم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: الخلق كلهم يصلون على معلم الناس الخير حتى حيتان الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: الخلق كلهم عيانك وحبهم إلى الله تعالى أنفعهم من يانك. ولا يستطيع أحد أن ينفع خلق الله بمثل دعوتهم إلى باب الله بتعريفهم ما يجب له من التوحيد والطاعة وتذكيرهم بآياته وآلائه وتبشيرهم برحمته وتحذيرهم من سخطه الواقع بالمتعرضين له من الكافرين والفاسقين. وقد حثني على امتثال هذا الأمر العظيم وأكد رغبتي في السعي إلى تحصيل هذا الوعد الكريم الواقع في الآيات والأخبار التي ذكرتها وما في معناها مما لم أذكره. سؤال من بعد سادة صادق في الإرادة سالك لسبيل السعادة. لم أذكر. سؤال من بعد سادة terus. Sadiqun fil iradah. Iya terus. Salikun lisabil sa'adah. Iltamasani an aktuba lahu wasiyah yang iltamasani an aktuba lahu wasiyata yang tafi'u biha fa'ajabtuhu ila dhalik rahiban fima taqaddama min al-imtithalil awamir wal fawzi bis sawab wa fi ma'unatillahi ta'ala wa yakuna subhanahu fi hajati ala wifki ma akhbar bihi rasuluh anhu fi qawlihi alaihi salatu wassalam man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi wa ana astaghfirullah wa la aqul inna niyati fi wad'i hadhihi risalati
maqsuratan ala hadhil maqasidil hasanatid diniyah kaifa wa ana a'lamu ma indi minasyahwatil khafiyah wal hududin nafsiyah wal iradati dunyawiyah wa ma ubali'u nafsi inna nafsa wa ma ubali'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim wa nafsu adu wal adu la yu'man bal hiya a'dal a'da kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'da aduwika nafsuk allati baina jambayk walillahi darul qail haitsu yaqul ta'arraf nafsaka la ta'man huwa ilaha fan nafsu akhbasu min sabina syaitana Allahumma ta'arruf ada tawakki nafsaka la ta'man tawakki nafsaka la ta'man huwa ilaha fan nafsu akhbasu min sabina syaitana Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ma a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Khalas. Masyaallah. Hadha kitab المؤلف سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي الحجاج وهو صاحب الراتب إمام كامل مبارك وذو نسب إلى علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. Masya Allah, ada kitab Al-Habib Abdullah bin Hajjaj. Kami ketika di Kota Mekah, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki memberikan hadiah kepada kami silsilah Kutub Al-Hajjaj. Semua kitab Al-Habib Abdullah bin Hajjaj, karangan Al-Habib Abdullah bin Hajjaj. Ada Risalatul Mu'awana, ada Nasaih Diniyah, ada Da'watul Tamah, ada Sabilul Ihtiqar, dan kitab yang lebih banyak. Dan ini sama Abu diperintahkan untuk dibaca semua. Dan ini sudah kita hafal semua. Mulai Risalatul Mu'awanahnya, kemudian Sabilul Ihtiqarnya, Da'watul Tamahnya, kemudian bukan itu saja. Adab Sulukil Murid, Al-Hikam, Hikam, Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Hikam. Nah ini bukan itu saja, juga ada silsilah Kutub Al-Hajjaj yang beberapa kitab, ada 8 atau 9 kitab. Dan kemudian kita juga baca kitab Tasbitul Fuad, Ujar Habib Abdullah bin Hajjaj. Kemudian ada Diwan Nurul Mandum. Allah. Ini Diwan Nurul Mandum Al-Habib Abdullah bin Hajjaj. Beliau termasuk minasyu'ara al-azim. Masya Allah. Beliau ini kalau menyusun kitab ajib. Ini kalau kita perhatiin dari segi bahasa ya. Kita perhatiin dari segi sastra, dari nahwunya, dari sorofnya, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'nya, kemudian qawafinya, ilmu ma'aninya, kemudian arutnya, kemudian qawafinya, kemudian insijam dan manzumahnya, kemudian dari balaghiyahnya yang begitu tinggi, dan kemudian ini Al-Habib Abdullah bin Hajjaj dikatakan oleh para ulama beliau ada kesempurnaan di dalam penyusunan syair. Dan syairnya beliau ini seperti kalamnya orang-orang Arab terdahulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini menyusun seperti siapa? Umrul Qais. Kau kenal Umrul Qais? Kenal Umrul Qais Sahibul Mu'allaqat. Kemudian ada Dhuhair bin Abi Salma, kemudian ada Nabi Wa'adubiyani, kemudian ada Antara bin Saddaq, banyak. Yani ada Mu'allaqat Sab'ah, ada Mu'allaqat Asyarah. Ini kita hafal dulu kan. Mu'allaqat Sab'ah dan Mu'allaqat Asyarah. Dan kemudian Abu ya sangat senang sekali dengan murid yang pintar baca kitab. Abu yu'allimuna funun fi qira'atil kutub. Sampai kita ini disuruh menghafal Diwan Al-Hajjaj. Ini Diwan Al-Hajjaj, Al-Habib Abdullah Hajjaj ada hamziyahnya, ada ta'iyahnya, ada daliyahnya, ada ha'iyahnya. Allah. Habib Abdullah Hajjaj kaya. Beliau punya qasidah ya Rabbi al-Mahal, kemudian qad kafani ilmu Rabbi. Ini isinya ijtihad, isinya doa, isinya munajat, meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajib Abdullah Hajjaj ini mengajak orang semuanya untuk selalu berdoa.
bermunajat, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini isinya semuanya nafi'ah, isinya barakah untuk di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang lebih ajib lagi, Al-Habib Abdul Haddad ada mizan, jembatan daripada ulama-ulama salafus mutaqaddimin dan ulama-ulama al-khalaf mutaakhirin. Mizan, jembatan orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Dulu mereka ini banyak yang mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Jadi adalah Habib Abdul Haddad banyak kecenderungan dengan Ihya Ulumuddin, mereka keberatan. Akhirnya diringkas sama Habib Abdul Haddad jadi kitab Nasaih Diniyah. Allah. Jadi kitab Nasaih Diniyah dan kemudian dengan kitab-kitab yang lainnya. Dan Habib Abdul Haddad menyesuaikan bagaimana sesuai dengan porsi di zamannya dan dipersiapkan untuk porsi orang-orang setelahnya. Bukan itu saja, disiapkan kitab yang simpel yang mudah Nasaih Diniyah, kemudian dibuat lagi kitab Risalatul Mu'awanah, kemudian Al-Hikam, Masya Allah, disusun Al-Hikam Ibn Athaillah Sakandari, dibuat juga hikam, dipersimpel untuk para santri dan thalabah. Adab sulukil murid, adab yang ringkas sekali untuk seorang murid, Masya Allah. Ada Habib Abdul Haddad. Beliau ini punya keindahan bahasa, kata-kata yang hebat. Tetapi lihat, Habib Abdul Haddad bisa menyusun kata-kata dengan bahasa Arab yang indah, dengan takdir ibarat yang bagus, dengan sesuai nahwu dan sorofnya, dan kemudian dengan qawafinya, dengan ilmu bayan dan ilmu ma'ani dan badi'nya ini, beliau bisa mengungkapkan dengan kalimat yang simpel, yang mudah, yang bisa dicerna oleh setiap masyarakat. Ada kehebatan Habib Abdul Haddad. Seperti Nasaih Diniyah, lihat tadi Risalatul Mu'awanah, bahasanya indah, simpel, gampang, dan mudah dicerna oleh setiap santri. Semua bisa membacanya. Pakai terserah mau dengan metode yang utawi itu atau secara langsung, boleh. Yang penting Anda bisa memahami ma'ani daripada kitab Risalatul Mu'awanah. Dan kitabnya beliau ini bisa dicerna dengan seluruh para kalangan. Makanya katanya lah beberapa para ulama, kalau Anda ingin mensyarahkan hikam Ibn Athaillah Sakandari, ikra kitab Diwan Al-Habib Abdul Haddad. Diwan Al-Habib Abdul Haddad termasuk syarah daripada kitab Al-Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Masya Allah. Jadi Habib Abdul Haddad ini seorang ulama. Kalau saya katakan beliau alim, beliau ahli lughah orangnya. Dan begitu juga beliau juga memiliki bahasa yang Arabia, yang syair nabati. Kalau syair ada yang musajid, yang sesuai dengan kaidah alum, dan ini ada juga kaidah yang nabati, yang bahasa Arabnya aniyah. Beliau juga punya, disesuaikan untuk masyarakat Arab, orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab ini demen kalimat-kalimat yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, yang simpel-simpel buat orang-orang awam. Makanya santri kalau nggak bisa baca kitab, nggak bisa bahasa Arab, itu termasuk awam di santri. Makanya santri harus pinter. Ayat nahwnya, kemudian sorofnya, kemudian balaghahnya, kemudian al-arudnya, kemudian qawafinya, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi, kemudian al-insya, wal imla, kemudian dengan al-i'lalnya. Ini santri harus menguasai. Jangan sampai tidak menguasai yang namanya ilmu lughah Arabiyah. Makanya ilmu lughah Arabiyah adalah miftah, bab untuk memasuki segala ini. Ya, untuk memasuki segala ilmu. Orang Arab sendiri, orang Arab yang lahir sudah bisa baca bahasa Arab, itu mereka masih mempelajari lagi yang namanya lughah Arabiyah. Kalau mereka tidak mempelajari bahasa Arab, tidak mempelajari sastra Arab yang namanya nahwu, itu mereka tidak akan bisa. Mungkin hanya bisa berbicara tetapi tidak dengan kaidah nahwiyah, dengan kaidah sarfiyah. Dan kemudian saya bangga dengan masyarakat Indonesia. Bangga dengan masyarakat Indonesia dengan apa? Dengan ulama-ulama ahli bahasa juga. Walaupun orang Jawa yang sudah disesuaikan oleh Kiai Soledara dan para ulama-ulama dengan utawi, iku, kelawet, enak, sudah gampang, simpel, nikmat. Sudah dikasih penataan-penataan untuk di dalam i'rab lughah Arabiyah, di dalam membaca i'rab. Nah, Abu Yasin Muhammad sudah nggak pakai utawi lagi, kayak begini tadi baca sardan. Soalnya kalau pakai utawi iku lagi kelamaan. 10 tahun, 15 tahun kita sudah baca kitab. Kalau pakai utawi itu bisa 50 tahun kita belajar. Jadi Abu yang memang banyak. Kami di Mekah ketemu sama lulusan Sarang, ketemu lulusan Lirboyo, ketemu lulusan Sidogiri, ketemu lulusan dari mana. Tetapi disatukan sama Abu yang langsung belajar Sologan.
Ayo baca Ihya, baca ini, hatam. Sampai terus salam ya ikhwan. Kami menghatami kitab tasawuf itu lebih daripada 50 kitab. Allah. Kutubul Haddad semuanya. Kutubul Ghazali hatam. Kutub Ibn Athaillah Sakandari dengan syarat-syaratnya hikam. Kemudian belum lagi Saharwardi, belum lagi Kutub Qulub Ibn Abu Talib Al-Makki, belum lagi kitab-kitab ulama-ulama mutaakhirin, Kutub Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah, itu baru kitab tasawuf, belum kitab fikih. Allah, fikih Allah Muhammad, mulai fikih. Jadi di Mekah, ikhwan, antum jid wasta'id, belajar yang sungguh-sungguh, mumpung masih muda, mumpung ada di pondok pesantren. Ayo, ngafal. Kita disuruh di Mekah. Ini padahal kita di Bagel sudah menghafal banyak. Kita sudah ngajar. Di Mekah disuruh ngulang lagi, suruh apa lagi? Masya Allah. Sama Abuya Jab Wahid, Ustaz Alim Syafi'i, Mufti Syafi'iyah. Kemudian kita suruh belajar lagi. Baca apa? Baca Risalatul Jami'ah, punya Habib Ahmad bin Zaid. Disuruh ngafal. Kemudian baca kitab Safinatun Najah. Disuruh ngafal lagi. Setelah Safinatun Najah, baru setelah itu kita baca syarahnya. 3 syarah. Fasyifatus Syajah kita baca. Kemudian ada syarahnya Nailur Raja, itu kita baca. Syuruh 3 kitab dari Safinatun Najah. Safinah disuruh ngapal. Saya kira selesai, masih baca lagi takrib. Dia hafal takrib. Ada Fathul Qadirnya, kemudian ada Iqna'nya, kemudian ada Hasyiatul Imam Al-Baijurinya. Ayo baca. Ini disuruh ngapal takrib. Setelah takrib baca Umdah, disuruh ngapal. Setelah itu Yaqutun Nafis, Umdah, Yaqutun Nafis, Syarah Yaqutun Nafis 3 jilid kita baca. Setelah syarah 3 jilid, kita baca lagi, naik lagi, baca Zubat. Zubat kita baca Fathur Rahman. Fathur Rahman atau yang dikenal dengan Ghayatul Bayan. Al-Imam Ar-Ramli Syarah Zubat. Kemudian Umdah Sadatul Umat, Syarah Zubat juga. Itu kita baca hatam juga. Karena apa? Baca hatam. Di samping menghafal disuruh baca Zubat, kita ngafalin Zubat. Sampai ada Kiai Asrori, saya punya guru Kiai, dia lulusan pondok Ploso dari Uyuh. Ya waladi, nanti kalau sudah sampai di Mekah, la tansa 4 alfiyat. Jangan lupa 4 alfiyat. Yang pertama alfiyat Zubat, Walid bin Ruslan. Yang kedua alfiyat bin Malik, ya, ma'ruf dengan an-nahnya. Kemudian Uqudul Juman fil Balaghah. Kemudian la tansa alfiyat Imam As-Suyuti. Ternyata sampai di kota Mekah ketemu alfiyat. Masya Allah. Alfiyat ya kawan. Alfiyat, ada alfiyat Imam Al-Iraqi fil Mustalah al-Hadith, ada alfiyat Imam Al-Iraqi fi Sirah An-Nabawiyah, ada alfiyat Imam fulan. Masya Allah. Ada alfiyat Imam Al-Iraqi kita hafalin di dalam Mustalah Hadith. Kemudian alfiyat Imam Suyuti kita hafalin. Ini syarah-syarahnya. Jadi kita baru bicara tadi nahwu ya, masalah fikih. Fikih kita hafal. Kemudian naik lagi. Ayat Iqra ya waladi, kitab Fathul Wahhab, Syarah Manhajitullah. Tadi ada di sini ada tulisan Minhajitullah. Wallah astagfirullah, kenapa Minhajitullah? Yang saya ketahui Manhajitullah Minhaj Talibin. Kok jadi Minhajitullah ini? Tapi nggak apa-apa sudah. Yang namanya nama. Tapi kalau kitab kita deh, jangan sampai salah penyebutan kita. Al-Imam An-Nawawi punya kitab, Masya Allah, Manhaj Talibin. Ya kawan, aib alaikum. Aib. Buat seorang santri mengatakan Manhaj Talibin, la Minhaj Talibin wa Manhajitullah. Dan kemudian setelah itu baca kita Nawawi Minhaj Talibin dengan syarahnya, dan kemudian kita baca Mukhtasarnya juga Manhajitullah, kemudian kita baca syarahnya juga yang namanya Fathul Wahhab. Ya, Fathul Wahhab, syarah dari Imam Zakaria Al-Ansari. Kita baca juga. Selesai Minhaj Talibin. Setelah Minhaj Talibin bingung mau baca apa lagi. Ya Syekh, itu sudah Minhaj Talibin sudah baca. Ya udah sekarang baca syarah Minhaj Talibin. Cari apa? Ya sudah, baca Kanzur Raghibin yang paling enak. Lil Mahalli, Hatam Mahalli. Selesai. Ya ikhwan baca apa lagi? Ya sudah, baca Tuhfatul Muhtaj li Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena tapi masih kurang lagi. Malam-malam kita baca Muhadzab Imam Syarazi. Kemudian kita di sampingnya kita baca lagi dengan Majmu'nya. Majmu' dari Imam An-Nawawi. Kemudian diteruskan sama Suki, diteruskan lagi sama Najib Muti. Takmilah. Nah kemudian kalau
Ada seorang ulama, aku daripada Wahbah Zuhaili, namanya Muhammad Zuhaili. Saudaranya Wahbah Zuhaili yang mengarang kitab Fiqh wa Adilatuh. Itu ketika kita ketemu kitab Fiqh wa Adilatuh, diketawain dia, ada dia. Kenapa baca Fiqh wa Adilatuh? Ada Fahras. Tahu Fahras? Daftar isi. Ada daftar isi awalnya. Ada daftar isi, ada wasail tashil untuk mencari madhahib Arab, untuk apa? Memudahkan. Tetapi seorang santri, seorang murid harus cerdas, harus pintar, harus yarja ila usul, kembali kepada asal kita, kepada Minhajul Talibin, kepada Tuhfah, kemudian Mughnil Muhtaj, Imam Syarbini, ayo kembali lagi kepada Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Rafi. Kembali ya ikhwan, Imam Ar-Rafi dalam kitab Muharrarnya, yarja Imam Al-Haramain dengan Nihayatul Matlabnya, narja ila kitab Al-Asr. Tetapi kalau Fiqh wa Adilatuh, ada kitab yang namanya Fahras, daftar isi. Ada lagi daftar isi yang lebih hebat lagi, Mausu'ah Al-Kuwaitiyah 45 jilid. Mausu'ah Al-Kuwaitiyah 45 jilid. Nah, akhirnya kita baca Muhadzab Asy-Syirazi, kita baca, kemudian di situ ada syarah, wa tahliq, wa takhrij, wa tahqiq, wa tanqih. Allah, dijadikan satu cuma 6 jilid. Nikmat. Sudah pakai ini aja 6 jilid. Hatam kita baca 6 jilid. Enaknya beliau ini hebat, cerdas, Muhammad Zuhaili ini. Karena pertama kali diambil dari Majmu'. Karena kalau baca Majmu' Imam Nawawi, kalam kathir, masya Allah, gaul fulan, khilafiyah, kata. Bas diambil aqwal mu'tamad daripada kitab An-Nawawi. Imam Nawawi nggak selesai mensyarahkan Muhadzab, diteruskan sama Subki. Dia ambil Subki. Setelah Subki nggak selesai, diteruskan sama Najibuti. Oh enggak, Najibuti satu zaman. Al-Mu'asir la yunasir. Lah, kami ini satu zaman, kita pakai yang lain. Narja ila Kutubul Qadim. Ayah, khud kitab Mughnil Muhtaj disyarhi, diambil Mughnil Muhtaj. Intisari Mughnil Muhtaj disyarahkan buat kalam aqwal mu'tamad punyanya Al-Muhadzab. Akhirnya jadi 6 jilid ini kita baca. Kemudian ada lagi kitab Mu'tamad 5 jilid, kita baca lagi. Jadi najma' baina fiqh al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. As-salafus salihin wal mutaakhirin, yang dimana al-ulama al-mu'asirin alladhi nahaja qa'idah ulama mutaqaddimin. Jadi kita baca ulama-ulama mu'asirin, tetapi begitu kaidahnya orang-orang terdahulu. Begitu juga usul al-fiqh. Allah, kita baca usul al-fiqh, Asbah wal Mudhayir punya Imam Suyuti, kemudian Manzumatul Ahdal, ya, Manzumatul Ahdal yang kemudian dihasyiahkan oleh seorang ulama, kemudian dihasyiahkan oleh Syekh Yasin Padani, kemudian Lubbul Usul, kemudian Al-Mustasfa, Masya Allah, Imam Al-Ghazali, banyak kutub usul, sampai kitab yang terkecil sampai terbesar. Kemudian ada lagi Al-Imam Al-Imriti, apa kitabnya? Al-Warakat ada dua, ada Warakat An-Nazam, ada Warakat An-Nathar, disyarahkan oleh Ibnu Farqah. Kita baca juga. Jadi subhanallah, ini tabaqatul usul al-fiqh. Belum yang mustalah hadis, belum yang fikihnya, belum yang nahwu lagi, tambah lagi banyak amal. Ini kita disuruh jadi makanan nahwu, disuruh makanan tiap hari. Setiap hari belajar nahwu. Sampai guru kami mengatakan, ya auladi, ij'al naumakum kutubul adab. Jadikan teman tidur Anda itu kutubul adab. Jadi Anda sudah baca, Masya Allah, tabarakallah, yang sudah baca yang namanya kitab Syarah Mukhtasar Jidan apa? Lah, Mukhtasar Jidan. Apa Mutamimah? Lah, bukan Mutamimah, sebelumnya apa? Tasfiqul Khilan. Kitab yang sering dipakai Jurmiyah. Al-Jurmiyah. Jurmiyah dihafalkan, benar enggak? Hafal Jurmiyah. Syarah Jurmiyah apa yang terkenal? Mukhtasar Jidan. Yang mengarang siapa? Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Alim, ulama, imam agama. Baca Mukhtasar Jidan. Kemudian setelah itu naik Mutamimah. Kemudian baca lagi Kawakibud Durriyah. Kemudian naik lagi Alfiyah. Di sini hafal semua ya. Hafalan semuanya. Al-Imriti ngafalin, Mulhatul I'rab ngafalin. Kemudian yang namanya Alfiyah dihafalkan. Ya ikhwan, ini
Ini lain, ini belum Al-Quran ya. Ini belum Al-Quran. Al-Quran wajib hafal. Tiap hari kita setoran 4 lembar, 3 lembar, 2 lembar. Ini Al-Quran sobahan. Yang mana anak-anak ngapalin? Ya beda ya kawan. Kita minumnya Zam-Zam. Antum minumnya kali. Allah, antum makan tempe, itu makan ayam. Itu makan daging, madu, Masya Allah, alhamdulillah. Bas, alhamdulillah. Bas, antum berkah. Ya, begitu juga. Musrokok semuanya. Kita berlomba-lomba menghafal. Nah, kemudian naik lagi Alfiyah. Alfiyah Syarah Ibn Aqil. Kemudian kita baca Syarah Alfiyah di Sayyid Ahmad Zaid Dahlan. Syarah Alfiyah. Kemudian Hasyiatus Sabar Hawashi dari Kutubun Nahwu. Belum lagi nanti kitab yang bersangkutan dengan Nahwu. Masya Allah, Mukhtasar Fulan, kemudian Ikhtisar Fulan, kemudian Kutubul Lughah Arabiyah. Selesai. Apakah baca di situ aja? Oh enggak, masih ada kitab-kitab yang lainnya. Baca lagi Risalatul Mustadrak, Risalatul Mustadrak. Baca itu beradab. Kemudian Kalila wa Jinnah, kemudian Alful Lailah wa Lailah, kemudian Alful Lailah wa Lailah. Iya, 1001 malam. Pernah dengar? Itu kita bahasa Arab, 4 jilid kita baca. Arba' mujallad, Alful Lailah wa Lailah, kemudian Laila Majnun, kemudian Kutubul Mu'allaqat, Mu'allaqatul Sab'ah, Mu'allaqatul Asyrah dengan syarah-syarahnya. Dan kemudian kitab-kitab Ibdul Farid 6 jilid kita baca juga, dan kutub-kutub yang lain. Masya Allah. Ini untuk apa? Untuk memperkaya bahasa, untuk memperkaya ibarat, takdir lughah Arabiyah. Makanya maaf, ulama-ulama yang tinggal di negeri Arab seperti Mahfud Termas, Yasin Padani, itu mereka orang Jawa, tetapi takdir lughah Arabiyahnya indah seperti orang-orang yang hidup di zaman abad-abad ke-10, abad-abad ke-11. Tapi Syekh Nawawi Al-Bandani lihat. Syekh Nawawi Al-Bandani belajar di kota Mekah. Aslinya Indonesia. Dia berangkat ke Mekah, pulang ke Indonesia. Akhirnya masyarakat kita Bidayatul Hidayah yang dikenal dengan Marakil Ubudiyah. Kemudian masyarakat Sulamat Taufik. Ya. Tetapi lihat, ibarat takdirnya seperti Jawa. Mudah. Kelihatan Pak. Takdir, kita bisa melihat takdir ibarat Arabi dengan takdir ibarat Jawi. Walaupun dengan lughah Arabiyah. Dan ada satu orang ulama yang saya agungkan, Masya Allah. Dia nggak pernah keluar negeri, tetapi tulisannya seperti orang Arab. Indah. Dengan kaidah nahwunya, dengan kaidah sharafnya. Masya Allah. Kiai Ihsan Jampes, Sirajul Talibin, Ajib, Mujaladin, Syarah Minhajul Abidin. Oh, ini kitab jemil. Itu kita baca ya kawan dari Sibul Bawiyah. Makanya antum ketika belajar khut kitab sharaf, jangan sampai ketinggalan sharaf. Sekarang saya mau tanya antum, belajar sharaf gak? Kitab apa? Amsalatul Tasrifiyah. Apa lagi? Kailani, Nabwa Maksud. Belum syarahnya Nabwa Maksud. Kailani, Al-I'lar, apa lagi? Ayo, sharaf. Kemudian ilmu sharaf. Sekarang saya mau tanya sama antum. Dalam lughah Arabiyah, aslul kalimah fi'il madhi atau masdar? Ayo. Ustaz. Aslul kalimah fi'il madhi atau masdar? Enggak apa-apa, kita musyawarah ini. Hah? Apa? Masdar. Ayo antum mengikuti kaidahnya Ahlul Kufah. Ada yang mengatakan fi'il madhi, fi'il madhi. Ahlul Basrah mengatakan fi'il madhi karena asal kalimat dari fa'ala yaf'ulu fa'lan. La, asal kalimat dari fa'lan, makanya menjadi fa'ala. Nah, saya ini dalam satu kata. Saya mau tanya. Sekarang dari satu kalimat, dari satu kata, ini bisa melahirkan berapa kata? Berapa kata? Anda berapa kata? Sebutin. Dari masdar melahirkan berapa kata? 9. Anda bisa sebutin. Bebas. Ustaz, ikhwan tolaba berapa? Santri berapa? Berapa? 10. 9. Oh, dikit banget, bakhil. Datang kali aku ya ikhwan, datang kali bakhil. Ayo ya Habib, bilang lebih dari 250 kata.
coba. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu wa maf fahuwa wa dzaka maf'ul maf'ulun maf'alun mif. Berapa itu? 10 sudah taruh sudah. Itu baru fathu dhamir. Belum yang fathu kasrin. Fa'ala fa'ala yafilu fa'ala. Belum lagi yang fathatani fa'ala yafilu fa'ala. Belakang lain lagi. Kemudian belum lagi yang kasrah fathin fa'ila yaf'alu. Belum lagi dhammatani kasratani. Berapa? Jejerin semuanya. 10 sudah 60 ya kawan. Itu baru sulasi mujarrad. Belum sulasi mazid. Sulasi mazid ada berapa? Ada 3. Sulasi mazid rubai, khumasi, rubai, khumasi, sudasi. Yang rubai ada 3. Ayo apa lagi? Biziyadatul alif af'ala yafilu if'alan wa maf'alan fa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Nah, kemudian lagi belum biziyadatul alif. Tadi biziyadatul hamzah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka fa'il mufa'alun. Belum lagi taf'il fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan fa'ilun wa dzaka fa'il la tufa'il fa'al. Ayo Pak, berapa tadi? Hitung. Sulasi mazid khumasi. Infa'ala, ifta'ala, if'ala. 5. Sulasi mazid sudasi. Istaf'ala, if'an'ala. Ayo, hitung. Belum lagi rubai mujarrad. Fa'ala, yufa'ilu. Belum lagi rubai mazid khumasi, rubai mazid sudasi. Hitung. Kemudian belum lagi ke bawah. Fa'ala, fa'alu, fa'alana, anna fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'al. Benar fa'alti, fa'altuma, fa'altumna, fa'altum, fa'al. Itu baru fi'il madhi ya ikhwan. Yang fi'il mudhari' yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Kemudian taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Ya ikhwan, ini baru fi'il mudhari' yang sahih. Belum yang mudha'afnya, belum yang mahmuznya. Ayo. Belum lagi yang nanti ketemu lagi yang dengan yang belum ketemu lagi dengan misal wawi, misal ya'i. Ajwaf wawi, ajwaf ya'i. Belum lagi nakis wawi, nakis ya'i. Belum lagi ketemu lagi mafruq, mahmuz, mahmuz fa, mahmuz ain, mahmuz lam. Kemudian belum lagi nanti kemasukan apa? Lam. Lawazim. Belum lagi ketemu masukan nawasib. Lan yaf'ala, lan yaf'ala, lan yaf'alu. Lan taf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alna. Lan taf'ala, lan taf'ala, lan taf'alu. Lan taf'ali, lan taf'ala, lan taf'alna, lan af'ala, lan naf'ala. Nanti kalau masuk ke lawazim, lam yaf'al, lam yaf'ala, lam yaf'alu. Nah, belum lagi nanti kita bukan nun tauhid takhila. Ayo. Yaf'alani, yaf'alani, yaf'alunna, taf'alani, taf'alani, yaf'alnani, taf'alanna, taf'alani, taf'alunna, taf'alinna, taf'alani, taf'alnani, af'alanna, naf'alanna. Nah, belum lagi ketemu nun tauhid khafifah. Ayo. Yaf'alan, yaf'alan, seret. Nah, itu anak pondok seret, kadang-kadang tret. Yaf'alan, seret, yaf'alun, taf'alan, seret, af'alan, seret, taf'alun, seret, af'alan, naf'alan. Tambah lagi nun tauhid lagi. Linaf'alan, seret, linaf'alun, linaf'alin, seret. If'alan, seret, if'alin, seret. Ayo. Ya ikhwan, hafalkan. Ini baru ketemu nun tauhid takilan, nun tauhid khafifah. Ayo, belum lagi nanti ke belakangnya. Ayo, hafalkan. Fa'alan, seret, fa'alan, ayo. Hafalkan lagi. Ini nun tauhid khafifah, nun tauhid takilan.
belum lagi nanti ketemu lam taukid, belum lagi saraf ya kawan. Makanya jangan mengatakan 10 bakhil, bilang 600 gitu. Yang banyak sekalian. Makanya saraf ketika baca kamus jangan baca kamus Yunus, kecil bakhil. Baca Munawir, lumayan lah Munawir. Ayo beli lagi kamus yang gedean dikit, Al-Qamus, punya Lil Abadi. Kemudian Al-Qamus, kamus itu disyarahin sama Mu'tadil Zabidi. Namanya apa? Namanya Tajul Arus fi Syarh Al-Qamus. Kamus disyarahin jadi 16 jilid. Beli Lisan Al-Arab, Ibn Mandur, As-Sihah. Ayo, Ustaz, ayo taruh kamus di sini. Jangan bakhil-bakhil. Sekarang saya mau tanya, hafal nggak Amsilatul Tasrifiyah? Santri wajib menghafal Amsilatul Tasrifiyah. Itu wallah jazakumullah kayak maksum. Wallah saya bilang itu kalau di perpustakaan jual kitab Amsilatul Tasrifiyah yang kuning segini harganya 5.000, itu pengen saya angkat harganya. Jangan jual 5.000, jual 500.000 satu. Ada la yusawa wa la yubada. Itu harganya tinggi buat ilmiahnya antum. Jazakumullah khair, antum usah repot-repot lagi. Fa'ala yaqulu. Enggak usah repot-repot lagi. Kemarin kenapa harus fa'ala yaqulu? Ayo, harus enggak pakai ilah lagi, sudah gampang tinggal ngapalin. Enggak usah pakai ilah lagi, sudah enggak usah pakai sorof lagi, gampang semua. Wah, harus pakai keilani. Masya Allah. Sekarang kalau mulai yaf'alu, di sini karena ada ya mudora'ah, harus tambahin lagi ya-nya, kemudian ada nonnya. Subhanallah, sudah ditarkib semuanya sama beliau. Sudah dimudahkan. Ibaratnya beliau yang masak, beliau yang nyari, beliau yang metik, beliau yang goreng, beliau yang bungkus, antum tinggal makan. Itu pun masih malas. Ya ikhwan, Allah fil lughah Arabiyah, fil nahwu wa sarf, biar tidak salah di dalam tafsir ayat, biar tidak salah di dalam majaz, biar tidak salah di dalam mutasyabihat. Ya. Jangan akhirnya jangan seperti orang-orang tetangga kita sebelah kita digigit kafir, bid'ah. Ya ikhwan, fahimu makna majaz, fahimu makna isyari, fahimu makna. Begitu juga kutub tafsir dengan tafsir-tafsir yang lainnya. Ya, antum tahu nih Jalalain. Ya ikhwan, yang namanya tafsir Jalalain. Lihat, saya ingin buka sama antum masalah tafsir Jalalain. Al-Imam Al-Mahalli alim, Allama, imam. Kemudian diteruskan sama Suyuti. Allahu subhanahu. Dengan dari Imam Suyuti. Ternyata Al-Imam Al-Mahalli, beliau ini bukan ahli tafsir di dalam kitab Jalalain. Antum lihat Jalalain ala Badr al-Hajm. Karena kecilnya kitabnya 1 jilid. Tapi ya ikhwan, itu tafsir Jalalain mukhtasar dari beberapa banyak kitab. Lihat, di dalam lugawiyahnya ada, asbabun nuzulnya ada, kemudian di dalam ma'aninya ada, alfatnya ada, sirahnya ada, ahkamnya ada. Makanya itu mukhtasar kitab kecil harus disesuaikan dengan kitab yang lain. Tafsir itu banyak. Di sini ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil rahim, ada lagi tafsir bil ahkam, ada lagi tafsir al ahkam, ada lagi tafsir isyari, ada tafsir lughawi. Ini ketika baca Jalalain kita sesuaikan. Oh, ini lagi ke sirah. Kita baca sirah Nabawiyah yang bersangkutan dengan seperti itu, Syu'ab Imam Al-Baihaqi. Atau kalau mencari yang ma'thur, kita cari Imam At-Tabari, Ibn Katsir. Oh, ini bersangkutan dengan ahkam fikih. Oh, fikih kita cari ke tafsirul ahkam. Oh, seperti Syekh Muhammad Ali Sabuni atau tafsirul ahkam seperti Syafi'i. Bisa lari kemana? Seperti Al-Qurtubi, Al-Maliki, tapi nggak apa-apa kita ambil. Nah, kemudian nanti kita lari ke Syafi'inya. Nah, kemudian yang masalah lughawiyah kita cari kutub lughah. Kemudian i'rab Al-Quran, ayo kita. Makanya ya Masya Allah, yang namanya ilmu itu luas. Wa ma utita minal ilmi illa qalila. Kita ini kadang-kadang malas ngapalin ini. Ngapalin Alfiyah,
Mau 1 jam baru dapat 5. Berdiri lupa. Berdiri lupa. Makanya ketika ngapal Alfiyah, ngapalin di kamar, ngapalin di musola. Pulang sampai di jalanan kita ngapalin lagi. Mau tidur kita ngapalin lagi. Bangun tidur kita ulang lagi. Mau setoran kita ulangi setoran 6 jam. Jadi berkali-kali. Jangan habis ngapal terus setoran besok hilang percuma. Dulu Allah subhanahu wa ta'ala terus terang bini wa bainakum, kita dulu ketika belajar yang namanya baikunia, kemudian setelah baikunia simuliti, kemudian nabul maksud, kemudian zubat, ditambah dengan alfiyah, itu sekali dulu kita hafalkan. Mulai dari Ba'da Isya sampai jam 10. Ulang tiap minggu. Gimana caranya? Al-Imam Syafi'i mewasiatkan utrukul maksiat, tinggalkan maksiat yang pertama. Nah, sekarang ada hadiah buat antum yang belajar sekarang. Ada yang namanya sholat taqwiyatul hifz. Sholat untuk menguatkan hafalan. Pernah dengar ya? Ada yang pernah dengar? Sholat untuk menguatkan hafalan dulu. Al-Imam Ali karamullahu wajhah pernah ngadu sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tafallata hifzi, hafalanku ini seakan-akan suka ketukar, hafalan ini dengan ini dengan ini. Ini ngafal Al-Quran. Saya mau tanya, ngafalin Al-Quran dulu sama sekarang gampangan mana? Dulu para sahabat Nabi Muhammad, lihat perjuangan sahabat Nabi Muhammad, itu ngafal Al-Quran turun di tadrij. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Dikenal dengan Makkiyah dan Madaniyah. Turun sesuai dengan keadaan, turun sesuai dengan kondisi keadaan Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad dengan kejadian-kejadian. Turun ayat yang dikenal dengan asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul. Ini sahabat lah mencari, ini ayat apa lagi turun? Tanya sama sahabat bulan. Nanti disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang ikut sama Nabi, makanya tidak ada seorang pun yang tidak ketinggalan sama Nabi Muhammad. Baik Rasulullah di rumah, perjalanan, pergi, perang, sendiri, bersama-sama, pasti ada sahabat Nabi Muhammad yang memantau dengan turunnya Al-Quran disampaikan pada sahabat yang lain. Hadis Ibn Ali ngapalin 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat. Tetapi susunan Al-Quran muftatahatun minal Fatihah wa mukhtatamatun bi qul a'udzu birabbin nas. Ini tauqif min Nabi Muhammad yang menyusun Nabi Muhammad. Sayyidina Ali sudah hafal Quran semuanya. Sama Rasulullah. Siapa lagi? Ka'ab, fulan ayat. Ayat law anzalna hadzal Quran taruh di surat Al-Hasyr ayat segini. Ayat ini ditaruh surat Al-Baqarah di ayat terakhir. Ayat ini ditaruh surat Al-Baqarah ayat ke-200. Ayat ini ditaruh surat Al-Baqarah di ayat ke-5. Ayat ini ditaruh surat Al-Baqarah di dalam surat 1 sampai 5. Ayat ini ditaruh surat Al-Imran ayat ke-5. Ayat ini ditaruh surat Al-Imran ayat 40. Ayat ini ditaruh surat An-Nisa. Ayat ini ditaruh ayat 114 surat. Dan itu ayat Rasulullah yang meletakkan. Ayo, siapa yang kuat hafalan? Kalau sekarang urusan komputer. Ada yang kuat sampai sekarang hafalannya begitu? Sekarang tinggal ngafal, enak. Udah tinggal ngafal, udah gampang, nggak ada yang sulit. Itu pun masih nggak ada yang mau ngafalin Al-Quran. Dulu sahabat berjuang ya Ustaz, berjuang di dalam otaknya mereka di dalam hafalan Al-Quran. Makanya Al-Quran dibaca dengan talaqi. Sekarang sudah ada enak. Masya Allah, ada metode Iqra, ayah metode qiraat, alhamdulillah sudah. Itu alhamdulillah, makanya metode ini harus dengan talaki. Metode dulu, ayo baca dengan talaki, dengan guru, dengan syekh. Dilihat mulutnya, dilihat bacaannya, kesalahannya, jangan sampai salah. Itu saking perhatiannya Al-Quran. Nah itu sahabat Nabi Muhammad ngadu Sayyidina Ali, ya Rasulullah hafalan kami. Sayyidina Ali sudah kuat hafalannya. Maka kata Rasulullah, ya Ali, salli salat lahir, suruh salat lahir. Ini saya baca di kitab dan ijazah dari Syekh Muhammad Al-Maliki di dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah atau Syaraf Ummah Muhammadiyah. Enggak banyak, cuma 4 rakaat tiap malam Jumat.
4 rakaat setiap malam Jumat, baik di awal waktu atau wasatul lail atau akhirul lail. Jadi kalau awal waktu ba'da isya sampai jam 10 lah. Wasatul lail dari jam 10 11 sampai jam 2. Kalau akhirul lail waktu tahajud jam 2 sampai subuh. Baca. Enggak banyak, cuma 4 rakaat. 4 rakaat bisa 2 salam, bisa 1 kali salam dengan tahiyat. Yang pertama Al-Fatihah wa Yasin. Yang kedua Al-Fatihah wa Dukhan. Yang ketiga Al-Fatihah wa Alif Lam Mim Sajdah. Yang keempat Al-Fatihah wa Tabarak. Enak, gampang ya Ustaz. Tiap malam Jumat lakukan setiap hari malam Jumat berurutan sampai 7 kali Jumat. Kalau nggak bisa 5 kali Jumat, nggak bisa 3 kali Jumat, nggak bisa 1 kali Jumat, nggak bisa kebangetan. Coba. Nanti saya kirimkan doa khusus, doa untuk takwiyatul hifz. Jadi Bu ya ikhwan, salat takwiyatul hifz dengan 4 rakaat Al-Fatihah wa Yasin, Al-Fatihah wa Dukhan, Al-Fatihah Alif Lam Mim Sajdah, Al-Fatihah wa Tabarakal Muluk, baca setiap malam Jumat dengan Al-Qur'an. Apa? Dengan Al-Qur'an. Antum dengan yang punya HP dengan HP-nya mungkin. Kalau anak santri jangan pakai Al-Qur'an. Ya, baca. Taruh atau taruh di kantong, nanti baca, sudah jadi garis-garis tempat-tempatnya. Baca, habis itu doa. Setiap hari, insya Allah, taruh minal ujar. Anda akan menyaksikan bagaimana kekuatan hafalan Anda. Yang tadinya hafalannya lemot, dicas. Anak santrinya kan hafalannya macam-macam. Ada yang lemot, ada yang kuat, ya ada yang tinggal 2%, ada yang 3%. Apalagi yang mondok sudah capek, pusing hati Ustaz, mau pulang, pengen pusing dia kamu hafalin lagi. Ala kulli khair wa barakah. Yang penting ada di pondok katanya. Ya Abu ya. Yang namanya mondok, yang namanya nyantri mumpung ada di pesantren, ayo belajar. Dia mustahid, ayo. Sahil layali, tidur, kemudian jangan tidur, kemudian menghafal, kemudian tahajud, doa, munajat, salawat. Ayo dengan salat ala Nabi Muhammad. Baca, yang jangan bakhil baca salawat. Mau kuat hafalan, baca salawat. Ingin mendapat itu, baca salawat. Kami di Mekah, wallah ya ikhwan, disuruh sama Abu Yasin Muhammad ngatam dalail tiap minggu. Bahkan pernah 2 bulan tiap hari ngatam dalail. Sekali duduk, min awal sampai akhir dalail khair, min awal sampai akhir. Besok dalail lagi, 2 bulan. Setiap hari ngataman. Akhirnya terjadi kalau kita sampai di kota Madinah, mumpung amalan Nabi Muhammad, budaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kita baca dalail khair tiap hari hataman, dan kadang-kadang sehari hatam 2 kali. Sekali duduk, Allah, karena ada magnetisial kawiyah dari Muhammad. Mau ngapain? Biar dapat futuh, biar dapat barokah. Nanti kalau antum sudah mengamalkan ini semua, Allah, baca sekali hafal, 2 kali hafal. Ayo, Imam Bukhari itu, Masya Allah, tabarakallah, pernah ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Bukhari, hadha hadith Rasulullah. Kemudian wa asma'ul rijal warwat, kemudian wa asma'ul buldan, dan tiba di segini. Dipegang sama Imam Bukhari. Dibaca. Dipulangi. 5 rajat. Hafidhu. Masya Allah. Ada lagi fotokopian. Fotokopian. Kalau antum kan enggak ngafal 5 bed. Masya Allah. 2 jam, 3 jam. Berdiri lupa. Imam Bukhari enggak. Hafalannya itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun buat hafalan beliau. Kalau kita kan hafalan tiap hari kita ulang, nanti baru seminggu sekali, nanti sebulan sekali, ya 2 bulan sekali. Itu hafalan mesti diasah. Kalau mereka enggak, mereka hafalan itu kuatnya berbulan-bulan. Karena apa? Mereka ketika menghafal hadis, mereka cari perjalanan dari mana? Dari Samarkand pergi ke Mekah, dari Mekah nanti ke Palestina, dari Palestina nanti ke Mesir. Perjalanan berbulan-bulan, tapi kekuatan hafalan ada di sini. Contoh Imam Syafi'i sekali baca hafal, kekuatan hafal. Ya,
Kita baca tabakat mereka, ulama-ulama yang dulu-dulu, bagaimana mujahadahnya, bagaimana belajarnya. Makanya biografi muhim. Baca biografi ya kawan. Atau kutub tarjamah. Dibilang kutub rijal, kutub legom, kutub tarjamah. Ikru, baca kitab-kitabnya mereka biar kita terinspirasi, ada motivasi daripada mereka. Bagaimana hafalannya mereka, bagaimana kekuatan hafalan mereka, bagaimana mujahadahnya mereka, bagaimana pelajaran mereka, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana perjalanan mereka. Kalau antum enak, mondok di sini setahun pulang 2 kali. Udah gitu ada yang minta izin, ada yang sakit. Aduh. Wallah di Mekah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun, 12 tahun kadang-kadang belum dikasih pulang. Abu ya alhamdulillah kita sudah 10 tahun pengen pulang. 10 tahun. Gus Kamil izin 4 kali sama Abu yang gak diterima. Ada setelah 12 tahun baru pulang. Ada santri 7 kali, 8 kali, 10 kali nangis-nangis gak dipulangin. Kalau ini kan ya dikit-dikit izin mengurus, dikit-dikit izin mengurus. Udah gitu enak pondok dia jalanan. Mau ke warung gampang. Kita waduh yang kita lihat tembok. Kerjaannya nyapu, ngapel, masak, kemudian perpustakaan, mijitin abuya, kemudian ngisi kula, kemudian bersihkan kamar mandi, nulis, perpustakaan, maktabah nggak pernah keluar. 6 bulan nggak pernah dia jalanan. Tapi alhamdulillah kalau liburan haji. Kalau liburannya haji. Kalau antum kan liburan pulang ya. Kita liburan haji. Makanya kalau di sini cari Pak Haji hanya 1, saya hanya 11. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Tuhan. Kemudian masya Allah liburan lagi mana liburannya? Enak. Ayah ya Allah sekarang sudah masuk setelah bulan Syawal, setelah Lebaran, setelah bulan puasa. Ayo kita jalan-jalan. Kemana ke kota Madinah ziarah Nabi Muhammad? Enggak lama, cuma 1 bulan. Pindah di sana, tiap hari ziarah sama Nabi Muhammad, sholat tahajud sama Rasulullah, duduk sama Nabi Muhammad, ziarah Rasulullah, baca salawat, baca dalail, baca kitab Muwatta, kitab Riyadhus Shalihin, ngadamkan Bidayatul Hidayah, masya Allah. Di mana di kota Madinah? Masya Allah menikmati Nabi Muhammad. Tahajud, ziarah Nabi Muhammad, maghrib wal isya ma'an Nabi Muhammad. 1 bulan tiap hari. Al-Madad, ya Rasulullah Madad. Jadi alhamdulillah kita mengambil keberkahan. Maka dari itu, nah di sini ada tambahan lagi. Kalau ingin hafalan cepat, banyak-banyak khidmah mengabdi di pondok pesantren. Kalau ada kotoran ambil, pindahin ke sampah. Ada kamar mandi kotor bersihin. Ya, jangan bakhil, jangan pelit sama kerjaan. Ada kotor bersihin, ada kotor rapikan, ada sampah ambil. Kita di Mekah, disangka pondok di Mekah enak. Masya Allah, sudah dipukul, disalahin, diomelin, benar-benar disalahin, apalagi salah. Belum lagi nyapu, kami tiap hari nyapu, nyapu halaman, nyapu tangga, nyapu rumah, nyapu jalanan, ngepelnya enak, ngepel tangga, ngepel dari lantai 1 ke lantai 4. Biasa ngepel gitu, membersihkan halaman, nyuci kamar mandi. Antum mana nyuci kamar mandi seminggu sekali 1 kamar mandi? Oh enggak. Kita setiap minggu nyuci membersihkan kamar mandi dengan kloset-klosetnya, dengan kuning-kuningnya, dengan kerak-keraknya. Ayo, berapa? 14 kamar mandi setiap minggu sendiri. Ayo. Belum tempat wudhunya, belum kamar tamunya, dan kamar mandinya abuya, masya Allah. Bisa buat tempat tidur. Kita bersihkan sebersih-bersihnya dan wangi-wanginya. Masya Allah. Kita bersihkan. Apa yang mengandung barokah? Ketika antum membersihkan kamar mandi, kita membersihkan khidmah mengabdi, itu ada bagian yang namanya tazkiyah. Wa yuzakkikum. Ini tazkiyah, ada keberkahan untuk ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum. Setelah tazkiyah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Baru wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru setelah tazkiyah belajar syariat, ada suluk hikmah. Ini yang namanya hikmah, ada suluk, sunan, ya. Hikmah, bukan hikmah nyari ilmu pelet. Ini orang Jawa kadang-kadang Allah mondok
ijazah? Ijazah apa? Ya ijazah biar gitu. La ilaha illallah. Bukan itu ya ikhwan yang namanya hikmah. Tasawuf, al-wara, wal-juhud, wal-haya, wal-khawf, wal-raja. Ya, wa tawassulat bi Nabi Muhammad. Ada hikmah. Kemudian menjalankan sunnah-sunnahnya, mengikuti Nabi Muhammad. Hikmah. Baru setelah itu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru akan mendapatkan ilmu laduni, dibuka dengan pemahaman ilmu. Kemudian bisa menulis kitab, menghafal gampang, mudah, keluar dari pondok berkahnya jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai, padahal di pondok pas-pasan, nggak apa-apa. Di pondok pas-pasan ngajinya ya Allah, alif ba ta, kemudian alifnya lupa, banyak gitu. Tapi Quran jadi kiai, benar nggak? Banyak nggak? Banyak. Disuruh ngafal alfiyah, masya Allah, bait pertama, bait kedua, bait ketiga, bait pertamanya lupa lagi. Ini biasa ya. Tapi dia ambil berkah di pondok pesantren dengan suluk wal adab. Jangan seperti orang-orang sekarang ingin dapat metode instan atau instan, seperti Indomie instan. Saya nggak mau belajar, saya nggak mau pulau mau kholwah di mana? Di makom Mbah Bulan, pengen cari apa? Cari wangsit. Ya. Cari ilmu bukan begitu, mau cari madat ya Ustaz. Ida al-tabul madat wa khairat wa ilhamat ada pesantren. Ma'a syekh, ma'al ustaz, ma'al murabbi al-haqiqi, ma'al ustaz. Ini baru Anda akan mendapatkan al-waridah, al-khairat, al-barakat, al-futuhat, berkat dari guru setelah belajar kitab. Baru wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru ada ilmu laduni. Lihat Syekh Ali Baras. Bagaimana Syekh Ali Baras? Wa yuzakkikum. Kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah, baru ngarang kitab, menyusun. Subhanallah, ada para ulama-ulama kita. Nah, ini metodenya para tabi'in dan metodenya sahabat Nabi Muhammad dan metodenya para habaib keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pewaris Nabi Muhammad. Seperti ini metodenya ulama-ulama yang kami dapatkan ketika di kota Makkah. Abu Yasir Muhammad mendapatkan dari ayahnya. Kemudian saya juga yang lain-lainnya yang dimana yang di Badari bersama Habib Abdullah Syakiri, kemudian Habib ulama-ulama. Begini cara belajar mereka dengan apa? Metode syariah, jadi syariah Islamiyah yang diwariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya ilmu. Dan kemudian dengan adab wasuluk, makanya Habib Abdul Hadad menyusun kitab adab sulukul murid. Ya, ada kitab ta'lim ta'alim, ada anwarul qudsiyah fi adab sufiyah, ada tasawuf. Makanya ini mengajarkan tasawuf. Makanya sadaqah maqala Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandad, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Orang belajar fikih tanpa mempelajari tasawuf, Risalatul Mu'awanah, Nasihiniyah, akhirnya menghalalkan segala cara. Wah, ini nggak boleh riba. Ada jalannya, caranya begini. Oh, ini zakat, gampang. Caranya biar nggak bayar zakat Allah kasih ke istrinya dengan ada hulul, gila. Karena nggak takut. Coba kalau belajar tasawuf, orang, oh ini 2,5% kita tambahin sedikit. Ini kan namanya wirai, ini tasawuf. Makanya kalau orang belajar fikih belajar tanpa belajar tasawuf, takut jadi fasik. Akhirnya ngaco. Akhirnya jadi mufti yang keblinger, yang menghalalkan segala cara. Ini banyak. Karena dia tidak disuntik dengan ilmu tasawuf. Begitu juga orang yang belajar tasawuf tanpa mempelajari fikih, akhirnya jadi zindik. Wes, saya mau tasawuf aja sudah. Mau ngapain? Pengen jalan, pengen kholwah. Ternyata kholwah tanpa dengan ilmu, la sholat wala apa. Ayo, salah. Harus ini syariah. Tapi kalau syariah dengan tasawuf, dibarengi pakai tahaqqaq. Ini dia. Al-Habib Abdullah bin Hadad dengan nasihat diniyahnya, lihat ada fikih, ada tasawuf, ada fikih, tasawuf. Makanya para ulama-ulama setelah belajar fikih ada kitab tasawuf, fikih, tasawuf, ada Minhajul Abidin, ada Bidayatul Hidayah, ya, ada Siratul Talibin, ada kitab tasawuf semuanya untuk mengambil keberkahan. Ma'asyiral hadirin, ikhwani wa ahbabi, hafizahumullah.
Masya Allah, ini kita pulang sampai jam 10 dari jam berapa ini tadi? Masya Allah, gara-gara Ustaz Iskandar ini. Alhamdulillah ya kawan, akalnakum ini tidak lain adalah bagian motivasi untuk antum di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Dan kemudian menuntut ilmu jangan sebentar, cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Yang namanya 5 tahun itu baru sebentar, baru seujung kuku. Nah kalau sudah 10 tahun, kemudian 15 tahun belajar, dan kemudian kami, ya kawan, saya belajar di dalam 8 tahun, sama Ustaz dia 6 bulan, terus berangkat ke Mekah 12 tahun. Sekarang masih mondok lagi sama mertua saya, sama Habib Belajar. Mondok, habis umur saya buat di pondok. Gak apa-apa, ambil berkah, ikut sama ulama, ikut sama para masyayikh, ikut sama kiai kita, para ulama yang ada di masyarakat. Kalau kita harus belajar sampai-sampai katanya beliau, ya wali, al-ilm lah, itu punya ilmu. Tapi kalau buat masyarakat beda. Itu sama masyarakat. Kadang-kadang kita sudah belajar tafsir, belajar mustalah, udah ngapalin Bukhari. Ya Allah, ngajar apa? Man anta? Kaifa haluka? Ngajar anak-anak kecil. Kaifa haluka? Ngajar nahum wa humahum, ya humahun, enggak apa-apa. Ngajar anak kelas 5 SD. Kita sesuaikan dengan porsinya mereka. Tetapi kita juga ngajar ini kita ambil berkah. Iya. Jadi jangan sungkan. Antum ketika pulang jangan gengsi. Mentang-mentang sudah mondok sudah lama, kemudian gengsi. Ngapain ngajar ahli bata? Ya gengsi nggak ngajar orang tua. Apa? Ngajarin orang tua. Walaupun ahli bata, walaupun mengajarkan Iqra, walaupun belajar kitab hikam atau kitab yang kecil, ambil barakahnya, nggak apa-apa. Ya. Dan jangan takut tidak punya murid. Walaupun muridnya cuma 1 orang, tanyakan, ambil berkahnya. Fa innaka qara'ta wa yukhatibuka al-mu'allif. Ente baca, ente dapat faedah. Ente dapat faedah dari mu'allif. Dapat faedah. Saya di Pekalongan enggak ada urusan. Buka pengajian, web saya mengaji Ahmad Saman. Web saya cuma sendirian, web antum pun masalah, enggak ada urusan. Yang penting Anda baca kitab, Anda dapat berkah. Wa ada yukhatibuna Nabi Muhammad wa yukhatibuna salafus shalihin. Kita dapat faedah, kita dikhitab terus, diajak dialog sama mereka. Ini nasihat, ini oh iya. Masya Allah. Jadi kita terarah dengan apa? Rel di Nabi Muhammad, jalur daripada rel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih lagi indahnya, alhamdulillah kita punya sanad ilmu dengan bersambung dengan Ustaz Iskandar, kemudian Salahul Hadi dengan Mbah Abdul Karim, Ustaz Iskandar dengan Mbah Maimun, kemudian sampai kepada Syekh Alwi Al-Maliki, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Ada keberkahan insyaallah. Amin Allahumma amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo Ustaz, Musafahan saja. Baik, musafahan. Ayo dah, marhaba. Semua musafahan. Ana di